Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. O'tgan sabaqlarimizda bog'lar Allohga shirk qo'shish joyida aytib o'tgan edik. Qo'rquvda, muhabbatda, tavakkulda, және mo'yinsunuvda Allohga shirk qo'shish. Bu narsalarning bari odam balasin dindan chiqaradi degan edik. Bugun inshaalloh tavhidni buzатын, odam balasin dindan chiqarатын tag'i bir narsalarga to'xtab ketaylik. Ularning birinchisi Alloh jayli jomon o'y o'ylab, jomon o'yda bo'lu. Buni arabchada su'dan billah deydi. Alloh jayli jomon o'yda bo'lu. Bu narsa o'ta xatarli narsa. Musulmon kishi hech qachon Robbisi jayli jomon o'yda bo'lmau kerak. U hech qachon Robbisi jayli o'ylamau tiysa unday o'yda. Barliq joqdayda ol Alloh taolo jayli yaxshi o'yda bo'lu kerak. Allohning istayotgan ishlarini barini yaxshi o'yda bo'lib, onda bir danalik bor deb senu kerak. Agar Alloh jayli jomon o'yda bo'lатын bo'lsa, u Allohga shirk qo'shdi. U dindan chiqdi. So'ngdan Alloh taolo Qur'onda munofiqlarning sifatlarini aytgan кезде, ular Alloh jayli jomon o'yda bo'latinin, so'ngdan da ular ishlaridan muslim emas, mu'min emas ekanlarini aytadi. Ali Imron surasida Alloh taolo aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yadunnuna billahi ghayral haqq dhanna al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay qul innal amra kulluhu lillah. Ular Alloh jayli jomon o'yda, jahiliya o'yinda bo'ladi deydi. Jahiliya islomdan qabullanmagan mushriklarning o'yi. Alloh jayli ularning o'ylari jomon bo'ldi. Haqiqatda o'ylagan yo'q ular. Сөйтіп bizga tangdovdan bir narsa barma deb aytadi. O'zimizda yerk barma bizning tangdaytin deb aytdi deydi. Ayt ularga qalovning bari Allohniki deb deydi. Bu oyatning shu sababi musulmonlar mushriklar bilan bo'lgan so'g'isda shunda musulmonlar qiynala boshladi. Qattiq ularga sinoq keldi. Сол кезде Alloh taolo ularga o'z ne'matini berdi. Uni Qur'onda Alloh taolo nuas deb aytdi. Bu ne'mat sonday bo'lib keldi. Musulmonlar uyqusi kela boshladi so'g'isda. So'z bo'layotgan bir joyda musulmonlarga Alloh taolo uyquga degan sonday bir qalov berdi. Tibti hadisda aytilganday Abu Talha degan sahoba aytadi, bir necha ret qilich qo'limdan tushib ketdi deydi. Qo'limdan tushib men uni qaytib olaman deydi. Qo'limdan tushib men uni qaytib olaman deydi. So'z kezінде Alloh taolo musulmonlar orasida bir amonlik, tinchlikni berib qo'ydi. Allohning ne'mati, ular yuqtag'isi kelib o'tir. Hech qanday odam qachon yuqtaydi? Ol degan hech qanday xatar yo'q bo'lsa, dem olatin, shunday bir shashagan кезде jay bir rahat yotib yuqtag'isi keladi bo'lsa, sonday bir ne'matni Alloh taolo ularga berib qo'yganini aytadi. Сөйтіп ularning uyqusi kelib o'tir. Qo'llaridan qaruvlar tushib ketadi, ular qaytib oladi deydi. Al bir to'p munofiqlar сол кезде ularda onday ne'mat bo'lgan yo'q. Ular ol ne'matni sezgan yo'q. Керісінше ular qo'rqib, o'limdan qo'rqib, shoshib, onda bir ne'matni sezib etdi, aytgan so'zlari o'si bo'ldi deydi ulardan. Yadunnuna billahi ghayral haqq. Alloh jaylar jomon o'yda bo'ldi. Dannal jahiliya, ol jahiliya o'yi, imonsiz odamning o'yi edi. Yaquluna hal lana min al-amri min shay. Bizda bir qalov bormi? Biz qalovimiz yo'q, bu yerga biz zo'rlik bilan olib kelindik. Bu ishdan hech qanday danalik yo'q. Alloh jaylar jomon o'yda bo'ldi. Bizga qalov bergan yo'q. O'z qalovimiz bo'lsa biz kelmas edik, uyda qolar edik, amon bo'lar edik. Bizga hech qanday qalov qoldirgan yo'q degan o'yga bordi ular. So'ndықтан onday bir ne'mat sezgan yo'q ular. Alloh jayli jomon o'yda bo'ldi. Bo'lsa biz aytayotgan kufr. Aldi Alloh taolo Fath surasida munofiqlar men mushriklarni azoblayotganini aytadi. Nega? Өйткені ular Alloh jayli jomon o'yda bo'lgan edi. Va yu'azzibul munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat adh-dhannina billahi dhanna saw alayhim da'iratus saw wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Alloh taolo munofiq erkaklarni, және munofiq ayollarni, mushrik erkaklarni, және mushrik ayollarni azoblayotganini aytdi. Azoblaydi ularni deb aytdi oyatda. Nega? Adh-dhannina billahi dhanna saw dedi. Өйткені ular Alloh jayli jomon o'yda bo'ldi. Alayhim da'iratus saw, ul jamonliqlarni Alloh o'zlariga qaytardi. Ular Alloh jayli jomon o'yda bo'lgan edi, jamonlik o'zlariga qaytdi ulardan. Boshqa hech kim bundan ziyon ko'rgan yo'q. Va ghadiballohu alayhim dedi. Және Alloh ularga ashulandi, g'azobi keldi ularga. Va la'anahum, la'nat dedi ularga. Munofiqlar men mushriklarni. Va 'adda lahum jahannama wa sa'at masira dedi. Және ularga
Жаханнамны дайындады Аллах, тозақты оларға дайындады орын қылып. Васаат масира, ол жер өте жаман жер баратын деп айтып отыр Аллах Тағала. Және мұнафиқтарды мушриктерден алдайды. Неге? Өйткені мұнафиқтар шынында мушриктерден де жаман. Аллах Тағала сондықтан бірінші болып мұнафиқтарды айтты, одан кейін мушриктерді айтты. Негізінде екеуінің де баратын жері бір жер болса да, өйткені мұнафиқтар ол іштен жүреді, ішкі жау. Мушрик өзінің сырттан жау екенін жариялады, оны біз толық білдік кім екенін. Ал мұнафиқ ол іштен болғандықтан, ол исламға қатері үлкен болғандықтан, Аллах Тағала оларды мушриктерден алды айтты. Осы аяттың тәфсирінде Шейх Ибн Қайим рахмахулла айтады, бұл жаман ойды тәфсир ғалымдары дейді, Аллах Тағала өз елшісіне көмек бермейді, пайғамбардың жұмысы жалғаспайды деген нәрсемен тәфсірледі дейді. Яғни мұнафиқтардың ойы сол болған еді. Аллах Тағала елшісіне көмек бермейді. Өйткені басқа бір аятта айтылғандай, сендер пайғамбар мен мұсылмандар отбасыларына қайтып бармайды ешқашан деп ойладыңдар дейді. Сондай жаман ойда болды олар. Аллах Тағала елшісіне көмек бермейді. Оның ісін, оның пайғамбарлығын жалғастырмайды. Және болып жатқан бұл істер Аллахтың қалауымен болып жатқанында оларда күмән болды. Және бұл іс даналық екеніне күмән болды. Мұнда бір даналық жоқ деді. Ешқандай даналық болған жоқ. Әншейін бір қалау болды болса. Сөйтіп Аллахқа деген жаман ойда болды олар. Олардың жаман ойы бағана күмәні, пайғамбарына көмек бермейді деген. Сондықтан Аллах Тағала оларды азаптайтынын айтты. Оларды лағнеттегенін айтты. Оларға ғазабы келгенін айтты. Неге? Өйткені олар Аллах жайлы жаман ойда болды. Бұндай ой мүлдем болмау керек пенделерде. Ол мүмкін емес. Аллах Тағала өз елшісін жеңіске жеткізбей қалдыруы. Сондықтан егер кім шынында Аллах Тағала өтірікті ақиқаттан жоғары қылып қояды дейтін болса, әлде болып жатқан істер Аллахтың қалауымен болып жатқан жоқ дейтін болса, әлде бұл істе ешқандай даналық жоқ, Аллах оны бір даналықпен істеген жоқ дейтін болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Ол Аллахтың ақиқатын білген жоқ. Ол Аллахтың сипаттарын, есімдерін білген жоқ. Ол Аллахқа жаман ойда болған кәфірге айналды. Ол кімді ондай ой болатын болса, әрине ол міндетті түрде Аллахтан кешірім сұрап, тәуба қылып, нәпсіне насихат айтып, ақиқатқа қайтуы керек. Ибн Қайим Жаузи рахмахулла айтады, сөзін жалғастырып, فَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْصُرْ رَسُولَهُ وَلَا يُتِمَّ أَمْرَهُ وَلَا يُؤَيِّدُ حِزْبَهُ. Егер кім Аллах Тағала өз елшісіне көмек бермейді, оның пайғамбарлығын жалғастырмайды, әлде оған жәрдем бермейді, әлде оған ергендерді жеңіске жеткізбейді, олардың жауларын олардан жоғары қылып қояды, وَلَا يَنْصُرُ دِينَهُ وَكِتَابَهُ, әлде оның кітабы мен оның дінін ширктен, күфрден жоғары қоймайды, ширкті таухидтен жоғары қоюы мүмкін, өтірікті ақиқаттан жоғары қоюы мүмкін деп сенетін болса, ол кісілер Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Ол кісілер Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Және Аллахтың ақиқатын білмеді, Аллахтың сипаттарын білмеген кісілер олар дейді. Өйткені Аллах Тағала өзінің әскерлерін, Аллах Тағала өзінің жақсы көрген пенделерін ешқашан кәфірлерге беріп қоймайды. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтқандай, Аллах Тағала кәфірлерге, мұъминдерді ісін беріп қойған жоқ дейді. Яғни мағынасында وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا дейді. Кәфірлерге Аллах Тағала мұъминдердің ісін басқаруды берген жоқ дейді. Олар басқара алмайды, оларға бастық бола алмайды. Аллах Тағала ешқашан қорлап мұсылмандарды олардың қолына беріп қоймайды дейді. Өйткені Аллах Тағала әділетті. Ал кім сондай болуы мүмкін, әлде Аллах істейді десе, ол Аллахты білмеген біреу, Аллахтың есімдерін, сипаттарын білмеген біреу. Дәл сондай дейді. وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِقَضَائِهِ. Егер кім осы нәрсенің бәрі Аллахтың қалауымен болып жатқанынан хабары жоқ болатын болса, әлде оған күмәнданатын болса, ол Аллахты білмеген біреу дейді. Ол Аллах Тағаланың барлық нәрсенің иесі екенін, Аллах Тағаланың құдіреті барлық нәрсеге жететін екенін білмеген біреу болады дейді. وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ مَا قَدَّرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيَّرَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. Және кім дейді, Аллах Тағала бір істі істеп, оны кейін басқа нәрсемен ауыстыратын болса,
Бұл нәрсе Аллахтың қалауымен бір даналыққа көре болды. Аллах Таала өзі қалады да, өзі жақсы көрген іске оны ауыстырды деп сенбейтін болса, ондай кісілер Аллах жаман ойда болды дейді. Шынында Аллах Таала қаласа бір істі істейді да, оны кейін басқа нәрсемен ауыстырады. Екеуі де даналық. Аллах Таала мүмкін мұсылмандарға жеңісті беріп қойып, одан кейін олардан жеңісті қайтып алып, жеңіліске ұшырауы мүмкін оларды. Бұнда бір даналық бар. Егер кім осыны ешқандай даналық болған жоқ бұдан, әншейін бір қалаумен болған нәрсе деп сенетін болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Өйткені барлық нәрседе Аллахтың даналығы бар. Аллах Таала пендесіне неғметті беріп, оны ондан қайта алып қойып, оған бір қиыншылық беруі мүмкін. Бұнда бір даналық бар екеніне пенде сену керек. Ешқашан Аллах Таала бұны бір даналықсыз істеді деген ойға бармасын ол. Егер оған баратын болса, Аллах жайлы жаман ойда болды. Өйткені Аллах Таала Құранда айтты ғой: "Ма нансах мин аятин ау нунсиха нати би хайрин минха ау мислиха." Егер біз аятты өшіретін болсақ, оның орнына одан жақсысын алып келеміз, әлде соған ұқсасын деді. Яғни еш нәрсені Аллах Таала бұйырып, оны бұйырған кезде білмей қалып бұйырып, одан кейін дұрысын бұйырған жоқ. Әлде бірінші оның пайдалы екенін білмей қалып зиянды шығып қалған соң оны басқасымен ауыстырған жоқ. Керісінше Аллах Таала бір іске бұйырады, даналық бар сонда пайда болғандықтан. Біраз уақыт өткен соң оны Аллах Таала басқа бір хүкіммен ауыстырады қаласа. Сол ауыстырған хүкімінде тағы даналық бар екеніне сену керек пенде. Өйткені ол даналықсыз болмайды. Аллаху хакимун ва ла яхлу фи'луху анил хикма дейді. Аллах дана, істеген ісінің бәрі даналық. Ол надандық болуы мүмкін емес. Өйткені Аллах Тааланың ондай сипаты жоқ, ол дана. Сондықтан кім егер Аллах Таала істеген ісін, Аллах Таала бір істі істеп, оны кейін басқа нәрсемен ауыстыратын болса, бұнда ешқандай даналық болмады дейтін болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болған кісі болды дейді. Ол имансыз кәфирлердің ойы. Құранда Аллах Таала айтқандай: "Залика заннул лазина кафару фавайлул лиллазина кафару минан нар" дейді. Сад сүресінде. Бұл кәфирлердің ойы дейді. Бұндай ой кәфирлердің ойы дейді. Ал кәфир болғандарға тозақ болады, оларға қорлық болады дейді. Кім кәфир болатын болса, оны күтіп атқан тозақ. Фавайлул лазина кафару минан нар. Қорлық болсын оларға тозақта дейді. Неге? Өйткені олар Аллах жайлы жаман ойда болды. Сөзін жалғастырып ары қарай. Фаман қаната мин рахматихи фақад занна бихи занна су дейді. Кім Аллахтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Аллах Таала мейірімді. Егер пенде Аллахтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, Аллах Таала мен өз мейіріміне алмайды енді деген ойға баратын болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Аллахтың сөйтіп мейірімі кең екенін білген жоқ ол. Құранда Аллах Таала бұл жайлы айтады: "Қул я ибади аллазина асрафу ала анфусихим ла тақнату мин рахматиллах инналлаха яғфиру зунуба жамиа." Айт пенделеріме күнә жасап атқан, пайғамбарымыз алейхиссалам бұйырып отыр. Айт пенделеріме күнә жасап нәпстерін қиын жағдайға түсіргендерге, Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңдар, Аллах Таала барлық күнәларды кешіруші дейді. Егер пенде өзін істеп қойған ісін үлкен көріп, бұны Аллах кешіре алмайды дейтін болса, әлде ол Аллахтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, демек Аллах жайлы жаман ойда болды. Аллах Таала барлық күнәларды кешіреді пендесіне егер қалайтын болса. Сондықтан дүниеде ол тәуба қылып, барлық күнәләрінен арылуға әрекет қылу керек. Шейх ибн Касир осы аяттың тәфсирінде бұл тек қана мұсылмандарға емес, дүниеде Аллах Тааланың мушрикке де, кәфирге де бәріне айтып жатыр. Ла тақнату мин рахматиллах, Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңдар деп пенделеріме айт деп пайғамбарына бұйырып жатыр дейді. Неге? Өйткені Аллах Таала егер пенде тәуба қылатын болса, оның барлық күнәларын кешіреді дейді. Оның ширкін де, күфрін де, нифақын да бәрін кешіреді егер ол тәуба қылатын болса. Шыннан тәуба қылып, оны ұстанатын болса дейді. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانه وإخلاصهم ويساوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. Егер кім Аллах Таала өзінің әулиелерін жақсы көрген, өзіне жақын болған пенделерін жақсы амал жасап атқан болса да, ихласпен амал жасап атқан болса да, оларды жауларымен бірдей қылып тозақта азаптауы мүмкін дейтін болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Өйткені Аллах Таала ешқашан мұхсин мен мусиъді бірдей қылмайды. Жақсы амал жасаушы мен жаман амал жасаушыны ешқашан тең қылмайды. Аллах Таала ешқашан мұъмин мен кәфирге бірдей сыйлық бермейді, әлде бірдей жаза бермейді. Аллах Таала ешқашан мушрик пен муаххидті бірдей сыйлық әлде жаза бермейді.
ол әділетсіздік болар еді. Аллах Тағала әділетті оны істемейді. Сондықтан кім егер өзіне жақын болған ғибадат жасайтын ихлас иесіне, ихсан иесіне де мушрикке берген азабын, кәфирге берген азабын беруі мүмкін, екеуін бірдей қылып қоюы мүмкін десе, ол Аллах жайлы дұрыс ойда болған жоқ. Құранда Аллах Тағала бұл жай айтты ғой. Афанажалул муслимина кал мужримин ма лакум кайфа тахкумун дейді. Біз мұсылмандарды жаман амал жасаушылармен бірдей қыламыз ба? Афанажалул муслимина кал мужримин дейді. Мужрим деген ол жаман істеуші. Мужримдерді муъмин мен муслиммен бірдей қыламыз ба? Оларға бірдей сыйлық беріп, әлде бірдей жаза береміз ба? Ма лакум кайфа тахкумун. Не болды сендерге, қандай хукім шығарып жатсыңдар? Қайдан алдыңдар бұл хукімді деген? Аллах Тағала ол екеуіне екі түрлі сыйлық әлде жазасын береді. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى عن الأمر والنهي لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن بالله ظن السوء. Кім егер Аллах Тағала пенделерін ешқандай елшісіз, оларға ешқандай елші жібермей, оларға ешқандай кітап түсірмей, оларды жақсылыққа шақырмай, жамандықтан қайтармай тастап қояды. Сөйтіп олар малдар сияқты болып қалып қоя береді деп ойлайтын болса, олар Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Мүмкін емес. Пендесін Аллах Тағала оған елші жібермей, оған кітап түсірмей, оны жақсылыққа шақырмай, жамандықтан қайтармай тастап қоймайды ешқашан. Қанша халық бізге дейін азапталған болса, олардың бәріне елші келген кезде елшілердің әміріне мойынсынбағандан азапталды. Ал қанша халыққа сыйлық берілген болса, оларға елшілер келген кезде олардың әмірін қабылдаған үшін алды. Аллах Тағала барлық халықтарға кітап түсірді, оларға елшілерін жіберді. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا дейді. Біз елші жібермеген болсақ, ол қауымды азаптаған жоқпыз дейді. Оларға бәріне барды. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Біз әр халыққа елшісін жібердік, жалғыз Аллахқа ғибадат қылыңдар, тағуттың ғибадатынан сақтаныңдар деп дейді. Мүмкін емес Аллах оларды тастап қоюы. Аяхсабул инсану ан ютрака суда. Адам баласы біз әншейін тасталып қалдырылып қоямыз деп ойлай ма? Мүмкін емес. Пендені Аллах Тағала жаратып әншейін тастап қоюы. Оған елшілер жіберді, оларға кітаптар түсірді, оларды жақсылыққа шақырды, жамандықтан қайтарды. Ал кім Аллах Тағала оларды әншейін тастап қоюы мүмкін деп ойлайтын болса, Аллах жайлы жаман ойда болды ол. Оның ойы дұрыс болған жоқ дейді. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ عَبِيدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه فقد ظن بالله ظن السوء. Егер кім Аллах Тағала пенделерін бәрін өлімден кейін қайта тірілтіп, оларды жаза беру үйіне жинамайды, сөйтіп жақсы амал жасағанға сыйлығын бермейді, жаман амал жасағанға жазасын бермейді, оларға ақиқатты баяндамайды, сөйтіп ол нәрсенің бәрі қалып қоюы мүмкін деген ойдыға барған болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Мүмкін емес ондай. Аллах Тағала оларды бәрін жинайды, бәріне сыйлығын береді. Әрбір мухсин істеген ісі үшін сыйлығын алады, әрбір муси істеген ісі үшін жазасын алады. Ешкімдікі қалып қоймайды. Әрбір айтылған сөз бен істелген іске сыйлығы әлде жазасы беріледі. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтты. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Кітап қойылған кезде мужримдер өздерінің істеген істерін көрді дейді. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Кітап қойылған кезде сен көресің дейді. Мужримдер, жаман іс істегендер өздерінің кітаптарын көреді. Әрбір істеген ісі, әрбір айтқан сөзін ол жерде көреді. Сол кезде айтатын сөз оның дейді. Я вайлатана мали хадал китаб. Мына кітап қандай кітап деп айтады ол дейді. Неге? Ла юғадиру сағирatan вала кабирatan илля ахсаха. Өйткені бұл үлкен істі де кіші істі де біреуін де қалдырмапты, бәрін санап өтіпті. Ва важаду ма амилу хадиран. Не істеген болса оның бәрін олар тапты дейді. Не істеген болса, не айтқан болса оның бәрін кітаптарында тапты олар. Ва ла язлиму раббука ахада. Сенің Раббың ешкімге зұлым жасамайды. Аллах Тағала залим емес, адамды істемеген ісі үшін оны жазалайтын. Әлде Аллах Тағала істеген ісін оны жойып жібермейді. Сондықтан егер кім Аллах Тағала пенделерін бәрін жинап, оларға сыйлығын әлде жазасын бермейді, оларға ақиқатты баяндамайды дейтін болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Басқа бір аятта Аллах Тағала айтты: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Оларды біз бәрін бір күнге, күмән болмаған күнге жинаған кезімізде, әрбір нәпске өзін сыйлығын әлде жазасын берген кезімізде,
олардың жағдайы не болады? Раббың сені залым емес дейді. Шынымен бәрін жинайды оларды Аллах Тағала, және әрбіріне лайықты жазасын әлде сыйлығын береді, ешбірі қалып қоймайды. Ал кім ондай болмайды десе, ол Аллах жайлы жаман ойда болған екен. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الله فقد ظن بالله ظن السوء. Егер кім Аллах Тағала пенденің істеген амалдарын жоққа шығару мүмкін дейтін болса, істеген жақсы амалдарын жоққа шығарып жібереді Аллах Тағала, Аллах үшін халис істеген амалдарын да қаласа жоққа шығарып тастайды дейтін болса, ешқандай себепсіз, пендені жақсы істеп жатқан болса да Аллах Тағала оны жазалайды дейтін болса, әлде пендеге ешқандай қалау да бермей, ешқандай күш те бермей тұрып, тастаған ісі үшін оны жазалайды десе, әлде Аллах Тағала пенде істемеген ісі үшін оны жазалайды десе дейді. Әлде Аллах Тағала кәфірлерге күш беріп қояды, сондай пайғамбарларға беретін мұғжизаларды оларға береді, сонда фитна қылып адамдарды адастырады десе, адамдарға тура жолы ұстанып жүру мүмкіншілігін бермейді деген ойға барса, оларға сондай үлкен сынақтар береді, пайғамбарларға өзінің елшілеріне қандай мұғжиза беретін болса, қандай ерекшеліктер беретін болса, дәл сондай мұғжиза ерекшеліктерді шайтандарды, адамдардың шайтандары кәфірлерге де беріп қойып, оларды адастырады Аллах Тағала дейтін болса, әлде бүкіл өмірін бәрін Аллахтың ғибадатында өткізген кісіні ол азаптайды дейтсе дейді. Әлде ол адамдарды мәңгі тозақта қалдырады десе, әлде Аллахқа қарсы болып, дүниеде жау болып Аллахның дұшпаны болып жүрген кісіні Аллах Тағала жәннатқа кіргізеді десе, оның пайғамбары, оның діні, оның кітаптарын қорлаған кісілерге Аллах Тағала сыйлығын береді десе, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Мүмкін емес оның бәрін. Аллах Тағала ешбір істелген жақсы амалды жоймайды деп айттық. Әркім істеген ісіне сыйлығын алады. Құранда Аллах Тағала айтқандай, «Инналлазина аману ва амилус салихати инна ла нуди'у ажра ман ахсана амала». Кім иман келтірсе және ізгі амал жасайтын болса, біз олардың сыйлықтарын жоймаймыз дейді. Пенде жақсы амал жасап жатыр ма, Аллах Тағала оны ешқашан жойып тастамайды. Егер пенде жүрегін ашып, шынында Аллахқа жақындағысы келіп, ихлас иесі болып, жақсы мұсылман болуға әрекет қылып жатқан болса, Аллах Тағала оны адастыру жолына кіргізіп жібермейді. Егер пенде өз жақсылықты қалап жүрген болса, оны Аллах Тағала адастырмайды. Ал кім сондай жақсылықты қалап жүрсе, оны адастырып жіберуі мүмкін десе, Аллах Тағала жаман ойда болды ол кісі. Инналлаха ла юғайру ма биқаумин хатта юғайру ма би анфусихим дейді. Адамдар өздерінің жандарын жақсылыққа қарай бұрмағанша, Аллах оларға тура жолды көрсетпейді дейді. Ал енді олар өздерінің жандарын жақсылыққа бұрып, хидаят жолын іздеп жүрген болса, оларға Аллах Тағала далалды бермейді. Иманды болай деп жүрген болса, оған күфрді бермейді. Таухидты іздеп жүрген болса, оны мушрик қылып қоймайды. Ал кім оны істейді десе, ол Аллах жайлы жаман ойда болған болады. Және кім Аллах Тағала Құранда өз сипаттарын айтқан кезде пенде түсінбейтін мағынада айтты оны дейтін болса, мысалы Құранда Аллахтың сипаттары бар, сыртқы мағынасына қарайтын болсақ, ол адамның сипатына ұқсап кетеді. Сөйтіп оны адасқан философия қуған кісілер, әлде адасқан бағана топтар, Аллах Тағаланың бұл сипаттарын біз Құранда қалай айтылған болса сондай алатын болсақ, әлде хадисте қалай келген сондай алатын болсақ, ол тәшбих болып қалады, Аллахты басқа біреуге ұқсатып қоямыз. Сондықтан бұл аяттардың мағынасы ондай емес, оны бұрмалау басқа мағына береді бұл жерде деп түсінді. Бұл иншалла таухид асма сифат екеніңізді баяндап айтамыз. Сөйтіп олар Аллахтың сипаттарын жоққа шығара бастады. Кейбіреулер оны бұрмалай бастады. Яғни бұл сипаттың мағынасы ондай емес. Яғни Аллах Тағала разы болады, Аллах Тағала жек көреді, Аллах Тағала жақсы, Аллах Тағала қолы бар, әлде оның беті бар, әлде ол келеді, әлде түседі деген аяттар жоқ, ол мүмкін емес. Бұны айтатын болсақ, ол пендесіне ұқсап қалады. Сондықтан бұл әншейін Аллах Тағала бұны бізге айтты, негізінде оның басқа мағынасы бар деген болса, Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Аллах Тағала пенделерін адастыру үшін өзінің сипаттарын ондай бір түсініксіз суретте берген жоқ. Аллах Тағала қандай берді, сондай түсінеміз оны. Ахлі сүнна уәл жамааның ақидасы сол. Қалай айтты Аллах Тағала оның қандай сипаттары бар деді, пайғамбарымыз алейхиссалам Аллахтың қандай сипаттары бар деді, сондай суретте қабылдаймыз оны.
Оны бұрмаламаймыз, оны жоққа шығармаймыз. Ал кім оны бұрмалайтын болса, оның мағынасы басқа дейтін болса, бұл жерде Аллах Тағала басқа мағынаны айтып жатыр десе, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Демек Аллах пенделерін адастырғысы келді деген сөз. Оны бәрі түсіне бермейтін болып шықты. Сөйтіп Аллах Тағала өзінің сипаттарын айтты Құранда. Негізінде ол сипаттар басқа мағынаны береді дегендер. Аллах жайлы жаман ойда болғандар дейді. Сонда олардың айтатыны қандай нәтиже шығып жатыр? Аллах Тағала өзінің айтқысы келген сөзін айта алмады дегені ме? Аллах Тағала өзінің сипаттарына бір лайықты, мұнасип сөз таба алмай, осыны қолданды. Негізінде оның мағынасы ондай емес, былай деп айтпақшы ма? Сонда олар Аллахтан да білімді болғаны ма? Ол мүмкін емес. Әлде Аллах Тағала оның мағынасын біледі, басқа мағына айтқысы келді, бірақ бізді ойлансын деп, бізді ізденсін деп, бұл жерде өзінің сипаттарының орнына басқа сөздерді қолданды деп түсіне ме? Ондай болса Аллах Тағала пенделерін адастырып жатыр деген мағына шығады. Аллах Тағала өз пенделерін адастырмайды. Оларды қараңғылыққа шақырмайды. Аллахтан пана сұраймыз бұл сөзден де. Сондықтан егер кім солай деп ойлайтын болса, Аллах Тағала Құранда айтқан сипаттары негізінде ол мағынаны бермейді, басқа мағынаны береді. Оны басқа мағынасын іздеп табу керек деп түсінетін болса, әлде Аллах Тағала бір топ кісілерді жаратып қойды, олар сол мағыналарды баяндап отыратын кісілер деп түсінген болса, солардың жолы дұрыс жол деп білген болса, олар Аллах жайлы жаман ойда болды. Осы айтқандарымыздың бәрі Аллах жайлы жаман ойда болғандар дейді Шейх Ибн Қайим рахмаулла. Осыны біз жахилия ойы деп айтамыз. Өйткені жахилдер осындай ойда болады. Аллахқа иман келтірген, шынында Аллахтан қорыққан пенде Аллах жайлы жаман ойда болуы мүмкін емес. Қандай жағдайда болмасын, ол бәрібір жақсы ойда болады. Егер Аллах оған бір неғметті берсе де кейін қайтып алса, оны ол жаман ойда болмайды. Керісінше одан бір даналық бар екенін біледі. Мен білмейтін бір хайыр бар дейді. Әлде оны Аллах Тағала жауған үстінен жеңіске жеткізіп тұрып, одан жеңісті қайтып алып қоятын болса, ол жаман ойда болмайды. Өйткені мүмкін емес Аллах Тағала пендесіне жамандық жасауы. Ал өкінішке орай қазіргі күнде жалпы біз өз жағдайымызды салыстырып көретін болсақ, қандай өмірде өмір сүріп жатырмыз? Жағдайымыз қандай Раббымызға деген? Егер бір неғмет келіп бізге кететін болса, жағдайымыз қандай болады? Не ойлаймыз? Әлде Аллах Тағала бір сынақ жіберсе, жағдайымыз не болады? Соны жақсылап ойланып қарайтын болсақ, шынында бұл нәрседен Ибн Қайим Жаузи айтқандай құтылатындарды өте аз дейді. Тек қана кім Раббысын жақсы біліп, оның сипаттарын жақсы біліп, оның есімдерін толық білген болса, бұл нәрседен аман болды дейді. Оны білмегеннің бәрі адасуда. Сөйтіп өзінің діннен шығып кеткеннен хабары болмай қалады кейбіреулердің. Өйткені осы нәрседен аман болып жатқандардың саны өте аз. Қашан көрсең айтатын сөзі: былай болады, былай болады, былай болғанда былай болар еді, ондай болу керек емес еді негізінде деген сөз. Субханалла, болған нәрсенің Аллахтың қалауымен болған жоқ па бәрі? Барлығы Аллахтың қалауымен болып жатыр ғой. Жоқ, әттең ол дұрыс болмады. Бұл нәрсе негізінде былай болғанда пайдалы болар еді. Бізге осы былай істегенімізде дұрыс болар еді. Аллах бізге осындай бір нәтиже бергенде жақсы болар еді дейтіндердің сөздерін көп естесін. Сонда Аллах Тағалаға не пайдалы екенін білмей, оларға зиянысын беріп қойған болып шықты ма? Наузу биллах. Ондай сөзден пана сұрайық бәріміз ондай сөзден. Ол мүмкін емес. Сондықтан қандай жағдайда болса да, пендеге жеңілдік келсе де альхамдулилля, жақсы ойда болады. Пендеге қиыншылық келсе де альхамдулилля, ол жақсы ойда. Жеңіс келсе де альхамдулилля. Сынақ келсе де альхамдулилля. Бәрінде де жақсы ойда болады. Раббым иншалла осына бір жақсылықты жібереді маған деген. Иншалла мен білмейтін бір даналық бар бұнда деген. Өйткені мүмкін емес оған бір жамандықты ойлауы. Ол залым емес қой біздің Раббымыз. Осы кім Аллах жайлы жаман ойда болатын болса, ол таухидтен шықты. Ол таухид иесі емес, бұл Аллахқа имансыз болған біреуге айналады. Екінші нәрсе, әл-истихза би шейин фихи зикруллах дейді. Аллахтың есімі бар нәрсе үстінен күлу. Әлде Аллахтың елшісінің үстінен күлу, әлде діннің үстінен күлу, масқаралау, кекету, бұл адамды діннен шығаратын нәрсе. Егер адам Аллахтың аяттарымен ойнайтын болса, әлде Аллахпен ойнайтын болса, оның үстінен күліп, кекетіп, сондай бір нәрсе айтатын болса, ол адам діннен шықты. Ол мұмин емес. Ол мұнафиқтың ісі. Сондықтан әрбір мұсылман кісі сақ болу керек бұндай нәрседен. Ешқашан Раббымыз жайлы, Аллах жайлы ашқанда, қазіргі күнде осындайлар өте көп. Анекдот айтады,
әртүрлі бір қиссаларды тоқып шығарады. Сөйтіп Аллах бүйтіпті деген сөздерін естисің. Әлде пайғамбар, әлде ислам діні. Аллахи, мұның бәрі күфір. Бұның бәрі күфір. Сондықтан пенде ешқашан Аллах Тағала жайлы жаман сөз айтпау керек ешқашан. Құранда Аллах Тағалардың күфріне дәлелді айтты. Тауба сүресінде Аллах Тағала айтады: "Вала ин саалтахум ла яқулунна иннама кунна нахуду ва нал'аб. Қул абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. Ла та'тазиру қад кафартум бa'да иманикум." Олардан сұрайтын болсаң, неге айттыңдар осыны, неге істедіңдер деп сұрайтын болсаң, олардың айтатыны: "Иннама кунна нахуду ва нал'аб." Біз әншейін ойнадық. Әншейін ойнап айттық бұл сөзді деп айтады олар дейді. Айт оларға, айт. Аллах пен, оның аяттары мен, оның елшісі мен ойнап атсыңдар ма? Айт, Аллахтың үстінен, оның аяттары, оның елшісінің үстінен күліп атсыңдар ма? Кімді масқаралап атсыңдар? Ла та'тазиру, кешірім сұрамаңдар. Ай, сендердің кешірімдерің қабыл болмайды, кешірім сұрамаңдар. Қад кафартум бa'да иманикум, иманнан кейін сендер кәфір болдыңдар дейді. Бұл аяттың түсу себебі мұнафиқтар жайлы айтылады. Мұнафиқтар пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның және сахабалардың үстінен күлген еді. Олар кекеткен еді, олар масқаралады оларды. Сөйтіп бір риwаятта айтылады, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам және сахабалар кетіп бара жатқанда мұнафиқтардың айтқан сөзі: "Біздің нелеріміз дейді, ма раайна мисли қурраин хаула" дейді. Біздің Құран оқитындарымыз, қарилеріміз сияқты ешкімді көрген жоқпыз дейді. Арғабу бутунан вала акзабу алсунан вала аджбан инда лиқа. Сонда бір өтірікпен масқаралап пайғамбарымыз бен сахабалардың үстінен күліп жатыр олар. Айтқаны: тамақ жегенде ең көп жейтіндер дейді. Өтірік сөйлегенде ең көп өтірік сөйлейтіндер. Жауға қарсы келгенде ең қорқақ адамдар. Бұндай адамдарды көрген жоқпыз деп мұнафиқтар бір-бірімен күліп сөйлесіп сахабалар мен пайғамбарымыз жайлы айтып келіп жатыр сөзді. Сондай бір жағдайда келе жатқан кезде сахабалардың арасынан Ауф бин Малик деген сахаба: "Валлахи, бұл сөзді мен пайғамбарымызға жеткіземін, сендер өтірік айттыңдар" дейді. Бұл өтірік, ондай болуы мүмкін емес. Мен бұл сөзді пайғамбарымызға жеткіземін деп пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға айтуға келе жатқан кезде аят онан ерте келіп қойды. Аллахтың вахисі онан ерте келіп қойды, осы аят келді. Сөйтіп Аллахтың елшісі Мұхаммад алейхиссалату вассалам ол хабарды естітпей тұрып ол кісіден Аллах Тағала оған вахи түсіріп айтып қойды мұнафиқтардың сөзін, олар не деген. Сөйтті де бағана кісілер кешірім сұрап келе бастады. Сонда тіпті Абдулла ибн Омар айтқандай, ол дейді пайғамбарымыздың түйесінің жүйеніне асылып алды дейді. Аяқтары жерде сүйреліп бара жатыр, айтып жатқан сөзі сол дейді да. Иннама кунна нахуду ва нал'аб. Біз әншейін ойнап айттық ол сөзді. Жүректен айтқан жоқпыз оны. Біз әншейін ойнап айттық деп қайтарып жатыр сөзді дейді да. Бағана мұнафиқтың жағдайын айтып жатыр Абдулла ибн Омар. Сондай жағдайда көрдім дейді, түйенің жүйеніне асылып алып пайғамбарымыздан кешірім сұрап бара жатыр дейді. Біз әншейін ойнап айттық ол сөзді. Біз әншейін ойнап айттық айтып жатыр дейді. Ал пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам оған айтып жатқан сөзі дейді: "Абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун, ла та'тазиру қад кафартум бa'да иманикум." Аллахтың аятын оқып бара жатыр оған дейді. Ол Аллахтың аяттарын, пайғамбардың үстінен күлдіңдер ме сендер? Кешірім сұрамаңдар, сендер иманнан кейін кәфір болдыңдар дейді. Ол айтады деп біз әншейін ойнадық. Жол алыс болғандықтан сол бір жолды өтіп барған әншейін сөз болсын деп айттық ол сөзді деп айтады дейді. Ал Аллахтың елшісі пайғамбарымыз алейхиссалам оған жауап беріп барды: "Сендер Аллахтың үстінен, оның аяттарының үстінен, оның елшісінің үстінен күлдіңдер ме? Соны масқараладыңдар ма сендер? Кешірім сұрамаңдар, сендер иманнан кейін кәфір болдыңдар" деген Аллахтың сөзін оқыды дейді. Демек осы екі аятта бауырлар Аллах Тағала баяндады. Шынында адам баласы жүрегінен айтпаса да ол сөзді тілімен айтса ол жеткілікті. Ол тілімен Аллахқа қарсы сөз айтатын болса, Аллахтың үстінен күлетін болса, әлде Аллахтың аяттарынан, әлде Аллахтың сипаттарына, әлде пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға, әлде дінге, әлде Құранға, ол кәфір болды. Қад кафартум бa'да иманикум деп тұр. Иманнан кейін сендер кәфір болдыңдар. Иманнан кейін кәфір болдыңдар деп тұр. Сондықтан бұл үлкен дәлел. Ал шынында кім иманды болатын болса, Аллахтан қорқатын болса, оның жүрегінде иманы, сенім болатын болса Раббысына деген, ол Аллахты жақсы көретін болса, ол кісі мүмкін емес Аллахтың үстінен күлуі, әлде масқаралауы, әлде дінді кекетуі, әлде елшіге қарсы сөз айту. Ол мұнафиқтардың белгісі. Ал мұнафиқтар олар кәфірлер. Және ғылымның үстінен күлу, әлде ғалымдардың үстінен күлу, масқаралау, бұл да осы нәрсеге жатады. Өйткені ғылым ол Аллахтікі. Ғалымдар ол пайғамбарлардың мұрагерлері. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисте айтқандай, ғалымдар пайғамбарлардың мұрагерлері, олардан олар байлықты мұра қылып алған жоқ, ғылымды алды дейді.
Олар осы ғылымды алып басқаларға таратып жатыр ма? Кім ғалымдардың үстінен күлетін болса, әлде кекететін болса, әлде олар масқаралайтын болса, әлде ғылымды, олар діннен шықты. Олар жайлы ондай сөз айтуға болмайды. Оларды ғайбат қылуға болмайды. Олардың үстінен күлуге болмайды. Тіпті ғайбат дегеніміздің өзі. Аллах Тағала Құранда ғайбаттың жаман екенін айтты. Айюхиббу ахадукум ан яъкула лахма ахихи майитан факарихтумух. Сендердің біреулерің өзінің өлген бауырының етін жегенді жақсы көреді ма? Ғайбат деген сондай нәрсе екен. Өлген адамның етін жеу. Біреу жайлы бір жаман сөз айтып жатырмыз ба? Біз бір бауырымыздың істеген ісін ұнатпай қалдық. Сөйтіп соның ұнатпадық өзіміз. Өзін ұнатпай тұрмыз оның. Тірі кезінде ұнатпай тұрмыз. Мұсылман болып тұрса да ұнатпай тұрып, ол жайлы жаман сөз айттық па? Енді ол өліп қалған кезде оның етін жейміз ба? Мүмкін бе оның етін жеу? Жемейді әрине. Өлік адам, тірі адамды жей алмаған кісі өлікті қайтып жейді оны. Аллах Тағала айтып отыр. Айюхиббу ахадукум ан яъкула лахма ахихи майитан. Өлген бауырының етін жегісі келе ма сендердің біреулерің? Жақсы көре ма дейді. Факарихтумух, әрине жек көрдіңдер оны. Онда ол жайлы ғайбат айтуды жек көріңдер дейді. Ал ғалымдардікі болатын болса, ол одан да үлкен. Ғалымдар жайлы ондай сөз айту одан да үлкен нәрсе екен. Ахмад бин Хамбал айтқандай, ғалымдардың еті уланған дейді. Ғалымдардың еті уланған дейді. Кім оны иіскесе ауырады, ал кім оны жесе өледі дейді. Ауырады деген ол нифақ. Жүрегі ауырып дүниеде, жүрегі ауырып жүретін кісілер ол ғалымдарға қарсы сөз айтатындар. Ал өледі деген ол тозақта. Өйткені өлік деген ол кәфір ғой. Өлген кісі кім ол? Пайғамбарымыз ашылсым айтқандай, өлік пен тіріні айтқан кезде кім Аллахты еске алатын болса, ол тірі деді. Ал кім Аллахты еске алмайтын болса, ол өлік. Ал Ахмад бин Хамбал айтады, оның еті уланған ғалымдардың деді. Кім оны ескесе ауырып қалады. Мұнафиқтық пайда болады ондай кісіде. Өйткені ғалымдар ғылымның сақталуына себеп болып жатқан кісілер Аллахтың қалауымен. Аллах Тағала орталықта ғылымды соларды себеп сақтап жатыр ғой. Инналлаха ла янтазил илма интизаан анил қулуб бал янтазиъу биқабдил улама дейді ғой. Аллах Тағала бір орталықтан ғылымды жүректерден тартып алмайды. Сол орталықта өмір сүріп жатқан ғалымдарды жанын алумен алады дейді. Фаиза мату иттахаза ан-насу руусан жухала. Егер ғалымдар өлетін болса, адамдар өздеріне надандарды бастық қылып сайлайды. Фасаалухум фаафтаухум биғайри илм фадаллу ва адаллу дейді. Бастық болғаннан кейін одан сұрайды, ал олар надандықпен жауап береді дейді. Сөйтіп өздері де адасады, басқаларды адастырады дейді. Орталықта адасуға себеп болатын нәрсе ол ғылымның жоқтығы. Ал ғылымды Аллах Тағала тартып алмайтынын айтты. Керісінше ол орталықта ғалымдардың жанын алумен алады екен. Ондай болса, ғалымдарды құрметтеу керек. Ғылым жайлы, ғалымдар жайлы жаман сөз айтуға болмайды. Оларды құрметтеген пайғамбарымызды құрметтеді. Өйткені олар пайғамбарымыздың мұрагерлері. Ал кім пайғамбарымызды құрметтесе, ол Аллахты құрметтегені. Сондықтан олардың етін жеуге болмайды дейді. Олар жайлы жаман сөз айтуға болмайды. Ғайбат айту деген, оларды кекету, масқаралау, олардың үстінен күлу бәрібір нәрсе. Өйткені олардың еті сондай уланған нәрсе, кім ескесі ауырып қалады, жеген кісі өледі дейді. Демек, бағанағы неде аятта дәлел қылғанымыздай, мына сөздер ол куфрға, мына сөздер дегеніміз бағана Аллахтың үстінен күлу, әлде оның елшісінің үстінен күлу, әлде діннің үстінен күлу деген ашық сөздер осы сөздер екен. Масқаралап адам баласы сөзімен, аузымен айтқан сөзі. Дәл бұл нәрсе амалда да болуы мүмкін. Адам сөзімен емес, амалмен де біреуді кекетуі мүмкін, әлде масқаралауы мүмкін. Адам кейбірде өзінің істеп жатқан ісімен дінді кекетуі мүмкін. Діннің үстінен күлуі мүмкін. Іс әрекетімен. Бұл жайлы шейх Мұхаммад Тамими айтады. Ал-қаулу сарих фил истихза хаза ва ма шабаха. Басқа Аллахтың үстінен күлген кездегі сөздер, осы айтқан сөздер дейді, жоғарыда айтылған сөздер. Яғни сондай бір Аллах анандай істеді, әлде елшісі былай істеді деп өтірік айту. Бара мұнафиқтар сияқты, әлде діні мынандай, ислам діні мынандай, әлде сахабалардың үстінен, әлде ғалымдардың үстінен күліп бір сөзмен айту, ашық сөз, бұл бағана күфір болатын болса, ол амалда да болады дейді. Амал сарих дейді. Кейбірде ол амалда болатын бар дейді. Ол не? Мислі мәдді шафа дейді. Ва ихражи лисан. Шафа деген мына ерін. Ерінді созу дейді. Болады кейбір басқа бір несін көрсең. Бүйтетіні бар ғой. Сондай бір амалдар. Әлде тілді шығару дейді. Тілін шығару. Шейх Мұхаммад бин Абдул-Ваххаб Тамимидің айтқан сөз. Бағана ерінді созумен дейді. Әлде тілді шығару дейді. Варамзул айн, әлде көзмен не қылу дейді оны.
осыған ұқсас нәрселер бұл басқаның үстінен күлу деп есептелінеді дейді. Аяттар нелер айтылса, әлде ғалымдар бір жақсы бір немен бір жақсылыққа шақырған болса, неғылған кезде бір осындай белгілерді істеу дейді. Осы нәрселер шынында көбіне көресің. Қазір бір бауырлар мұсылмандарды бір сипаттарын көрген кезде, пайғамбарымыз алейхиссалам сүннатын ұстанып жүргендерді көрген кезде басқалардың бірден көзі, қасы, тілі бәрі қимылдап кетеді. Бұның бәрі оның үстінен күлу деп есептелінеді. Әлде пайғамбарымыз алейхиссалам сипаттарын көріп күлетін болса біреу, масқаралайтын болса дейді. Мысалға мисвакын көріп күлетін болса, ағаш шайнап жүр, үйтіп жүр деген сөздер, әлде мысалы сақал қойып ешкі сияқты болып жүр дегені, әлде балағын көтеріп алған, оған төмен қарай материал жетпей қалыпты дейтін сөздері, әлде мұртын алып тастағаны үшін, мұрты қысқартқаны үшін оның үстінен күлу, бұның бәрі Аллахқа және оның елшісіне істелген іс деп есептелінеді. Неге? Өйткені ол пайғамбарымыз алейхиссалам сүннеті. Ондай нәрселерді айтуға да болмайды, ондай нәрсе бағана көзді әлде қасты әлде ауызды қимылдатуға да болмайды ондайға дейді. Егер кім оны істейтін болса, ол Аллахтың үстінен күліп жатыр. Өйткені бұны Аллах Тағала жақсы көрген пенделердің сипаты емес пе бұл нәрсе? Сақал болсын, балақ болсын, мисвак болсын, мұртты қысқарту болсын, бұның бәрі Аллахтың ең жақсы көрген кісінің сипаты. Соның сүннаты Мұхаммад алейхиссалам. Ал кім осы істеп жүрген кісінің үстінен күлсе, ол пайғамбарымыздың үстінен күлді. Пайғамбарымызды кекетті, басқаны емес. Ондай болатын болса, оның жағдайы қиын екен бауырлар. Бір топ мұнафиқтардың Ибн Исхақ тарихта бір топ мұнафиқтардың істеген айтқан сөзін айтады. Олар пайғамбарымыз алейхиссалам үстінен күлген еді. Сөйтіп қалай ол кісі Византия елдерін ашқысы келеді, Парс елдерін ашқысы келеді, соның бәрін істегісі келеді, жағдайына қарамай ма деген сөз еді ана жерде айтылған сөз. Бұның өзі пайғамбарымыз алейхиссалам үстінен күлу деп есептейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам өзі қалаған істі істемейді. Оған Аллахтың бұйрығы келіп тұр. Аллахтың бұйрығын орындап жатыр ол кісі. Сөйтіп аз әскерімен көп жауға қарсы шығады. Аз тамақпен олар алыс жолға шығады. Денелері әлсіз болса да күштілерге қарсы тұрады. Денемен, әрине иманмен мұсылмандар барлық жағдайда имансыздардан күшті. Соны көрген мұнафиқтардың айтқан сөздері еді. Осы жағдайына қарап, осы жағдайымен ол үлкен империяларға қарсы шыға ма, ол парстарды, византиялықтарды құлатқысы келе ма деген сөзді айтты да, бірақ бірден артынан іштерінен бір тобы қорқа бастады айтқан сөзіне. Сөйтіп ана ішінде Мақши бин Хамир сол айтады: "Валлахи, бұл сөзді айтқаннан кейін бірден дейді, әр біріміз 100 рет ұрылғанымыз жақсы болар деген ойға келдім" дейді. Мына сөзді айтқанша біз таяқ жегеніміз жақсы еді. Мына сөзді қазір осы бір хукім шығарып пайғамбарымыз бізді ұрдырып қоя салса ғой, осымен дүниеде құтылсақ деген ой. Сондай бір ойға келдім дейді бірден бұл сөзді айтқаннан кейін. Әлде қорыққанымыз дейді, Аллах Тағала осы айтқан сөзімізге аят түсіреді ма деп қорықтық дейді. Демек мұға қарайтын болсақ, Аллахқа деген иманы бар олардың. Сенімді кісілер, бірақ істеген істерімен нифақ, жүректерінде нифағы бар еді. Сөйтіп бірден қорықты олар. Аллах Тағала аят түсірді. Шынында мұнафиқтар қорқушы еді. Бір іс істегенде, айтқан кезде Аллах Тағала осыған аят түсіріп қояды. Аллах Тағала біздің ақиқатымызды ашады деп қорқушы еді. Әлде оларға сендер осыны айттыңдар ма, істедіңдер ме деген хабар келген кезде жоқ, істемедік деуге қорқушы еді. Өйткені біліп тұр Аллахтың аяқ түсіргенін. Сондықтан бағана сөзді айтқаннан кейін дейді, "Валлахи, бізге дейді хукім шығарып 100 рет ұрғаны жақсы еді, бізді бұдан да Аллах Тағала аят түсірмесе ғой" деп тұрған кезде пайғамбарымыз алейхиссаламға аят келіп қойды. Сөйтті де Аммар бин Ясирді жіберді дейді. Барып ана айт деді: "Адрикил қаума фа иннахум қад ихтарақу" дейді. Ана халыққа, сол топқа жетіп бар оларға, олар жанды дейді. Мына айтқан сөздері олар тозаққа қалып баратын нәрсе. Олар жанады дейді бұл сөзімен. Бар бұлардан сұра, мына нәрселерді айттың ба деп, айттыңдар ма деп. Егер жоқ дейтін болса, өтірік айттыңдар де оларға дейді. Сендер былай деп айттыңдар ғой деп. Барып оны айттыңдар ма деген кезде олар жоқ деген жоқ. Сөйтіп келді пайғамбарымыз алейхиссалам кешірім сұрай бастады. Солардың ішінде бағана біреу осы айтқан кісіміз Мақши бин Хамир деген кісі. Сөйтіп келіп пайғамбарымыз алейхиссалам кешірім сұрап не қылды да, ол шынында ол сөзді жүрегінен айтпағаны белгілі болды. Әншейін жалпы неде сондай бір сөз аузынан шығып кетті да. Жалпы ондай жағдай болады кейбірде. Құранда Аллах Тағала нені айтқандай, өзінің пендесі Узайрді айтқандай, бұлай нені қарап тұрды, сондай бір нені көрді. Жер, көмкек жер,
ағаштар өсіп жатыр, ол жерде малдар өмір сүріп жатыр, жан. Осының бәрін Аллах Тағала өлтірген соң оны қайтадан тірілту, оның бәрін өлтірген соң ол қалай тірілтеді деген бір ғажап болды онда. Сондай бір ғажаппен айтқан болып тұр ол кісі. Әлде Ибрахим алейхиссалам Аллахқа айтқандай: Рабби арини кайфа тухил маута, Раббым сен өліктерді қалай тірілтесің, оны көрсет маған деген еді. Бір таң қалып, имансыздық емес, жүрегінде күфірмен айтып жатқан жоқ ол сөзді. Ибрахим алейхиссаламнан күфір болу мүмкін емес. Аллах Тағала әуәләм туъмин деп айтып жатыр, сен иман келтірген жоқсың ба бұған деген. Неге? Өйткені бұл сөз кәфирлердің сөзі негізінде. Бұлар айтқан ол кәфирлер көрсет маған болса деп айтатын, негізі күфірдің сөзі. Бірақ Ибрахим алейхиссалам күфірмен айтып жатқан жоқ. Ол ғажап, Аллахтың құдіретінің қандай күшті екенін. Дәл сондай мына топтың ішінен кейбіреулері жүрегінен айтқан болар оны. Жоқ, ондай нәрсе болуы мүмкін емес деп. Олар мұнафиқтар. Басқа бір топ таң қалып айтқан еді бұны. Сондай әлсіздікпен ол қалай сондай үлкен империяларға қарсы тұру деген ой келген екен. Сондықтан да Құранда Аллах Тағала осы Тәуба сүресінің 66 аятында айтты: "Иннафу ан таифати минхум", олардың бір тобын кешірдік біз деп. Бір тобын кешірдік дегендер бағана антен таң қалып айтқанында бар олар сөздерін. Қалай болады екен деп. Және келіп олар кешірім сұрады. Әншейін біз ойнап айтқан едік ол сөзді. Әлде ауыздан шығып кетті деп кешірім сұрады да, сөйтіп өзіне дуа қылды дейді бағана кісі. Атын ауыстырды дейді. Абдурахман қылып ауыстырды атын. Сөйтіп Аллахтан дуа қылып сұрады дейді: "Шахид болып өлейінді, мен өлген жерде ешкім білмей ақ қойсын" деп. Шынында Ямама күнінде ол кісі шахид болды дейді. Ямама күнінде Абдурахман шахид болып өліп, шынында оны қай жерге жерленгенін ешкім білмей қалды. Неге? Өйткені ол мұнафиқтар сияқты емес еді. Мұнафиқтар жүректен айтады ол сөзді. Сыртта істеп жатқан амалдары іштерінде бекітілген суретте тұрғандықтан айтты. Ал бұл кісі әншейін аузынан шығып кетті де сол жерде бірден тәубасына келді. Айтып отыр: "Одан да мен көп 100 рет таяқ жегенім жақсы болар еді маған. Аллах Тағала мен жайлы аят түсірмесе ғой" деген қорқынышқа келді бірден. Сөйтіп асығып пайғамбарымыз алейхи кешірім сұрады. "Айттың ба?" деген кезде "Жоқ, айтқан жоқпын" деген жоқ. Сондықтан Аллах Тағала Құранда айтты: "Иннафу ан таифати минхум", олардың бір тобын кешірерміз деген аят осылар жайлы келген еді дейді. Шейх Ислам Ибн Таймия айтады: Аллах Тағала осы аятта "Фақад ахбара аннахум кафару баъда иманихим" дейді. Иманнан кейін олардың кәфір болғанынан хабар берді дейді. Аллах Тағала осы аятта олардың сөздері мен иманнан кейін кәфір болғандарын баяндап хабар берді дейді. "Иннама такалламна бил куфри мин гайри i'tiqadin". Біз куфрды жүректерімізден қаламадық деп айтты олар сөздерімен. Бірақ Аллах Тағала жүректерде не бар екенін біледі ғой. "Бал иннама кана нахуд ва нал'аб", біз әншейін ойнап жатыр едік деп айтқан сөздері де олардың дейді. "Ва байяна анна al-istihza bi ayati Allahi kufrun wa la yakun hadha illa mimman sharaha sadran bi hadha al-kalam". Аллахтың аяттарымен ойнау деген ол әншейін нәрсе емес дейді. Аллахтың аяттарымен ойнау, оның елшісімен ойнау ол әншейін нәрсе емес екенін Аллах Тағалаға баяндап айтты осы аяттарда дейді. Сондықтан кісі бұл сөзімен құтылмайды. Өйткені бұл сөз жүректе бекітілмеген болса шығуы мүмкін емес. Жүректе бекітілген сөз болғандықтан шықты ол сөз олардың жүрегінен. Өйткені пайғамбарымыз алейхи үстінен күлу, ол Құранды оқып жүрген кісілердің үстінен күлу, оларды масқаралау, бұл дейді жүректе бекітілген суретте бар оларда, сондықтан да шықты дейді. Өйткені иман дегеніміз не ол? Жүректе бар нәрсені амалда көрсету болғандықтан, дәл амалында көрсетіп жатқан нәрсе олардың жүректерінде бекітілген суретте тұрған еді дейді. فالقرآن يبين أن الإيمان القلب يستلزم عمل ظاهر дейді. Құран бізге баяндап айтты дейді. Жүректе бар иман ол амалмен бекітілуі керек. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтқандай: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِمُؤْمِنِينَ. Мұнафиқтардың сөзі. Олар біз Аллахқа және оның елшісіне иман келтірдік, мойынсындық деп айтады. Кейін олардың бір тобы ол нәрседен бас тартады. وَمَا أُولَئِكَ بِمُؤْمِنِينَ, олар мұъминдер емес деді. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Егер олар Аллахқа және оның елшісіне хүкім шығаруға шақырылатын болса, Аллахтан хүкім сұраңдар, оның елшісінен хүкім сұраңдар деп шақырылатын болса, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, олардың бір тобы бас тартады бұл нәрседен. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Ал енді оларға берілетін бір сыйлық болатын болса ол жерден, олар мойынсынған түрде жетіп келеді дейді. Нәпсі алатын зат болатын болса, олар бірден жетіп келеді. Сыйлық түскен ғанима, олжа бөлініп жатқан болса, олар бірден жетіп келеді ол жерге. Пайғамбарымыз алейхиссалам садақа беріп жатқан болса, олар бірден жетіп келеді ол жерге. Мойынсынып тұрады, жақсы көріп тұрады.
أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون дейді. Олардың жүректерінде ауру бар ма? Әлде күмәнда ма олар? Әлде Аллах Таала оларға зұлым жасайды және оның елшісінен оларға зұлым болады деген қорқуда ма олар? Жаман ойлары. Аллахтың елшісі, Аллах оларға зұлым жасауы мүмкін деген ойда ма олар? Бәл улайка хум залимун. Керісінше олар залымдар дейді. Неге? Өйткені Аллах жайлы жаман ойда болып жатыр бұлар. Аллах пен оның елшісі бізге зиян жеткізіп қоюы мүмкін деп ойлай ма олар? Барлығы күфір екенін Аллах Таала баяндап айтып жатыр. Олардың жүректерінде ауру бар ма? Мұнафиқтар, нифақ, жүрек ауру дегеніміз сол. Амиртабу, әлде күмәнданып жатыр ма олар? Күмән, күфір. Әлде Аллах пен оның елшісі оларға зұлым қылады деген ойда ма олар дейді. Жаман ойда Аллах пен оның елшісі жайлы. Бұл да күфір. Сондықтан бәл улайка хумул залимун дейді. Керісінше олар залымдар дейді Аллах Таала. Ал залым олар Аллахқа ширк қосқан кафирлер. Иннама кана қаулул муъминина иза дуъу ила Аллахи ва расулихи лияхкума байнахум ан яқулу сами'на ва атa'на ва улайка хумул муфлихун дейді. Ал шынында Аллахқа иман келтірген муъминдердің сөзі, егер олар Аллах пен оның елшісіне хүкім шығаруға шақырылатын болса, олар тыңдадық және мойынсындық деп айтады. Ва улайка хумул муфлихун, солар шынында азаптан құтылушылар дейді. Демек, муъминдердің ісі, сипаты сол. Оларда ешқандай күмән болмайды. Оларда ешқандай жек көріс болмайды. Оларда ешқандай ауру жоқ жүректерінде. Егер Аллах пен оның елшісінің шығарған хүкіміне келіңдер деп бұйырылатын болса, олардың айтқан сөзі де сами'на ва атa'на. Естідік, жетті бізге хабар, мойынсындық деп айтады. Солар шынымен азаптан құтылушылар дейді. Ал мұнафиқтарға бұл сөз айтылған кезде, оларда бағана айтқандай, егер айтылып жатқан сөзден бұларға пайда болса, бірден жетіп келеді. Ал егер Аллах пен оның елшісінен хүкім сұраңдар десе, оларға зиян келіп қалатындай болса, ол жерден қашады. Бет бұрып қашып кетеді ол жерден, олар келмейді оған. Жүректерінде ауру бар ма олардың? Әлде олар күмәнданып жатыр ма бұл жолдың дұрыс екенінен, Аллахтың сөзі, пайғамбардың сөзі ақиқат екенінен? Әлде сенбей ма Аллах пен оның елшісіне? Сөйтіп Аллах пен оның елшісі оларға зиян жеткізуі мүмкін, оларға зұлым жасауы мүмкін деген жаман ойда ма олар жайлы? Бұның бәрі күфір шынында. Осы сөздерді Шейх Ислам ибн Теймия айтады. Нафал имана амман тавалла ан таати расул. Осы аятта Аллах Таала пайғамбарымыз алейхиссалам мойынсынбағандарда иман жоқтығын айтты. Ва ахбар аннал муъминина иза ду'у ила Аллахи ва расулихи лияхкума байнахум сами'у ва атa'у. Және муъминдердің сипатын айтып кетті. Егер олар шынында Аллах пен оның елшісіне шақырылатын болса, араларында хүкім шығару үшін, олардың айтатын сөзі естідік және мойынсындық деген сөз болады. Фабайяна анна хаза мин лавазимил иман дейді. Осы нәрсе иманның шарттарынан екенін Аллах Таала бізге айтып кетті Құранда дейді. Дәл осыған ұқсас қазіргі күнде мысалы адамдардың сөздері шариғат қазіргі уақытқа сәйкес емес. Ол кезінде ол болды, қазір енді басқа заң дейтіндер. Деген дінді масқаралау, дінді уақытша нәрсе деген сөз ол. Аллахтың жіберген діні көпке жалғаспайды. Ол белгілі уақытқа ғана амал жасады. Әншейін бір киімге, әлде бір затқа ұқсатты оны. Қазір ол модадан қалды деген сияқты. Ол ондай нәрсе емес. Кім ондай деп айтатын болса, демек Аллахтың дінінде айып бар, кемшілік бар деген сөзді айтқан кісі ол. Аллахтың хүкімі, Аллахтың бұйрығы, Құран, пайғамбарымыздың сүннеті ол 14 ғасыр бұрынғы уақытқа еді. Қазір бізде басқа ғасыр. Бізге үйрететіндер бар ғой. Біз 20-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз, әлде 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Алхамдулилlah, хабарымыз бар қай ғасырда өмір сүріп жатқанымыздан. Бірақ тағы басқа нәрседен хабарымыз бар. Аллахтың хүкімінің күші ешқашан жойылмайтынына, Аллахтың діні қияметке дейін тұратынына, оның елшісінің бұйрықтары қияметке дейін амал жасалатынына, және оны иншалла Аллахтың өзі қияметке дейін сақтайтынына. Ал кім оны айтатын болса, жоқ, ол уақытша сол уақыт қана берілген, қазір оны басқа суретте болу керек, әлде қазір ол басқа түсінікте болу керек деген ойға барса, ол дінді кекетті, масқаралады дінді. Дінде айыбы бар, кемшілігі бар затқа ұқсатты. Сөйтіп имансыз таухидтен шыққан кәфир болады. Иншалла Аллах Таала бәрімізді күфрдан, нифақтан сақтасын иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука.